Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, l'univers plus de la physique et de la chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons des exercices dans la page 13 concernant le premier chapitre, l'eau. Donc on passe à la page 13. Donc, dans les séances précédentes, nous avons parlé de trois choses. Donc, تكلمنا على ثلاثة ديال الأمور خلال هذا الدرس. تكلمنا على les réservoirs de l'eau, c'est-à-dire où trouve-t-on l'eau dans la terre, sur terre. ثم les trois états de l'eau, l'état physique, les trois états physiques de l'eau, l'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. Et dans la troisième rubrique, nous avons vu le cycle de l'eau. Donc, on va commencer dans la page 13 par « Je vérifie mes connaissances ». Donc, premièrement, cocher la proposition exacte. Donc, le plus grand réservoir, أكبر خزان للماء d'eau est constitué par la glace. يعني أكبر خزان للماء يتكون من الثلج. إذن هذا غير صحيح. دونك هذه الجملة ماشي صحيحة وبالتالي on va pas cocher هاد la phrase ou bien هاد البروبوزيسيون هذه. Toutes les boissons contiennent de l'eau. جميع المشروبات تحتوي. Donc جميع المشروبات les boissons هما المشروبات contiennent de l'eau. يعني جميع المشروبات تحتوي على ماء. Donc هاد la proposition est juste. لأن الماء كيتعتبر هو اللي كيفكك الجزيئات والماء موجود في كل شيء تقريبا. Sur terre, إذن sur terre على الأرض l'eau existe sur trois états physiques. الماء يوجد على شكل ثلاث حالات فيزيائية. نعم. Donc صحيح. La quatrième proposition, la vapeur d'eau est liquide. يعني بخار الماء est liquide. يعني بخار الماء سائل. إذن هذه la proposition n'est pas juste. لأن la vapeur d'eau est gazeux. Donc, voilà pour la première question. La deuxième question, texte à trous. يعني هنا نص يحتوي على فراغات وحنا خصنا نملؤ تلك الفراغات. Heureux comme un poisson dont. إذن heureux نشيط وفرح مثل واحد لو بواسون دون مثل واحد السمكة فاش في الماء. Donc heureux comme un poisson dans l'eau. Donc هذه حكمة كتقال. C'est la goutte d'eau qui fait. La goutte d'eau يعني قطرة الماء qui fait le vase. Donc شنو كدير قطرة الماء qui fait vivre le vase. Qui fait vivre le vase. يعني الفاز شنو اللي كيحييه قطرة الماء. Donc l'eau est un indispensable à la vie. إذا الماء مهم بالنسبة للحياة وهو عصب الحياة. Donc c'est un composant يعني هو واحد المكون مهم بالنسبة للحياة. L'eau sur terre s'évapore dans le. Donc l'eau sur terre s'évapore dans. هنايا كنظن غادي نقولوا dans l'atmosphère في الغلاف الجوي. Donc dans l'atmosphère. الماء يتبخر في الغلاف الجوي. Se forme à partir de l'eau évaporée. Donc les nuages. إذا السحب تتكون
انطلاقا من الماء الذي يتبخر. L'eau s'évapore sous l'effet du. Donc الماء يتبخر تحت تأثير الشمس. Sous l'effet du soleil. تحت تأثير الشمس. L'eau du nuage retourne sur terre par les. إذا الماء ديال هاد السحب اللي كاينه في السماء عندما تتجمع كيفاش حتى كيرجع للأرض. إذا شنو هو اللي كيخليه يرجع؟ لي بريسيبيتاسيون اللي هما تساقطات بأشكالها، سواء المطر ولا لا نيج ولا لو غريل اتسيتيرا. دونك هادو كيتسموا تساقطات لأنها تسقط على الأرض، ولهذا تسمى بالتساقطات لي بريسيبيتاسيون. Donc on passe d'abord, j'applique mes connaissances. Faire un classement qui regroupe ces différents aspects. Donc غادي نديرو واحد الترتيب لهاد مختلف الأنواع نتاع الماء، les aspects de l'eau, en 3 catégories. Donc la première catégorie c'est l'état solide, ثم l'état liquide ou l'état gazeux. Donc il كان عندنا هاد لو ريزيرفوار، هادو سو سون دي ريزيرفوار. هاد لي ريزيرفوار الا كانوا سوليد غنكتبوه في السوليد، كانوا كينتميو لليكيد نديرو ليكيد، كانوا كينتميو للغاز كذلك نحطوهم في لا روبريك ديال الغاز. دونك لا كاتيجوري دو غاز. دونك ايسبرغ، الايسبرغ شنو هو الايسبرغ؟ دونك الايسبرغ هو جبل من الجليد، هو جبل من الجليد، وبما أنه جبل من الجليد donc c'est il appartient à l'état solide. Donc l'iceberg. L'eau de rivière ماء النهر. donc l'eau de rivière حنا كنعرفو النهر يجري إذن سائل il est fluide. donc هنا eau de rivière. La neige هي الثلوج. donc la neige c'est à l'état solide. la pluie هو المطر c'est à l'état liquide. verglas هو الثلج أو الجليد الأسود. إذن هذا c'est à l'état liquide solide. verglas ولا verglas. rosée. la rosée هي الندى داك القطرات اللي كتكون مثلا على أوراق الأشجار هذيك تسمى بالندى. donc c'est à l'état liquide. rosée. la buée هو بخار الماء. donc c'est à l'état gazeux. vapeur d'eau كذلك vapeur d'eau هو بخار الماء عندما يعني فاش كنسخنوا الماء كيولي على شكل بخار. donc vapeur d'eau. nuage de neige. إذن كاين عندنا لي نياج دو بلوي وكاين عندنا لو نياج دو نيج. شنو الفرق بيناتهم؟ فاش كيكون عندنا بخار الماء كيكون على في ليطا غازو، فاش كتحرك هاد لي نياج، هاد البخار الماء اللي كيكون سو فورم دو ورويار كيكون على شكل بخار، كتجي الرياح كتديه لواحد البلاصه بارده. شنو كيتحول في البدايه؟ كيتحول سو فورم دو نيج دو بلوي، دو نياج دو بلوي. من بعد فاش كيمشي لاعالي الجبال وكيمشي لمنطقه اكثر بروده كيولي على شكل نياج دو نيج. اذا كيتحول من بخار الى ليكيد سائل الى سوليد على حسب درجه الحراره. اذا لي نياج دو نيج سي ليطا سوليد. نياج دو نيج. نياج دو نيج سحب الثلوج هذيك اللي كتكون كحله. نياج دو بلوي يعني سحب الامطار
كتعطي غير الأمطار. دونك ليطا ليكيد نياج. دونك هنا اكسكوزي موا دونك نياج دو بلوي. نياج دو بلوي. لو برويار هو الضباب، هو الضباب لو برويار. دونك هنا بالنسبة لابيي هناك اللي كيقول على انها بخار، وكاين انا كنعتقد غنرجعوها ليكيد، لان هاد لابيي هي ديك القطرات. مثلا عندنا مثلا فاش كيكون الجو بارد وكنكونوا مثلا سادين علينا في واحد القاعه، وكنشوفوا بعض القطرات ديال الماء من بخار الماء اللي كيتنفسو الانسان كتبدا تبان وكتبدا تنزل في الزاج ديال السرجم، دونك في الزجاج. اذا دونك سي لي غوتليت دو هي هاد لا بويي هي دي غوتليت دو فورمي بار لا كوندونساسيون. وحتى في السياره مثلا كيكون الانسان دابا كيسوق السياره وكتبدا تبان، خاصه باش كيكون الجو بارد وكنكونوا حنا لداخل في السياره وكتبدا تبان ديك القطرات لداخل، كيبدا يتجمع بخار الماء، يتجمع واحد لانستون دوني كيتكاتف بديك البروده الخارجيه وكيعطينا لابيي. وبالتالي هاد لابيي غادي نرجعوها ليكيد. ولكن هناك من يقول على انها بخار، ان اصلها بخار في الحقيقه، ولكن حتى كيتحول ربما عاد كيعطينا لابيي. Donc on passe à la dernière rubrique. J'approfondis mes connaissances. إذن أعمق تعلماتي ومعارفي. إذن لو سيكل دو. دونك لو سيكل دو كما قلنا سابقا هو دورة الماء. Donc attribuer à chaque numéro du dessin la phrase qui convient. إذن عندنا هنا دي phrases A, B, C, D, E وعندنا دي نيميرو في هاد الصورة. إذن كل وحدة غنأسوسيو لها النيميرو ديالها اللي كيعبر عليها. دونك غنقراو لا بروميير فراز. دونك سو لاكسيون دو سوليي، تحت تأثير الشمس، لو دي مير اي دي ريفيير سيفابور. إذن شكون هي الرقم، شكون هو الرقم اللي كيعبر على تحت تأثير الشمس الماء البحار والأنهار يتبخر. دونك هنايا رقم 3. دونك هنا لو نيميرو، دونك هنا غنكتبوها قدامها. دونك لو نيميرو 3. بالنسبة لا دوزيام فراز، لا بونت دو ريلييف. لا بونت دو ريلييف سيتادير الانحدار ديال التضاريس اونترين لو دي فلوف فيغ لي مير. يعني هاد الانحدار ديال التضاريس كيخلي الماء يوصل لي فلوف اي لي مير، كيمشي للانهار ولا الوديان والبحار. اذا شكون اللي كتعبر على هذا الشيء؟ هي رقم، دونك سي نيميرو، دونك نيميرو 1، لان نيميرو 5 هي هذه هي نيميرو 5 وهذه نيميرو 1. هنا هاد الانحدار، هاد لابونت كتخلي الماء كيصب في الانهار وكيصب في البحار. اذا وبالتالي هذه غتكون هي رقم 1. سي لو دي نياج se rassemble، ماء السحب يتجمع، puis retombe sur terre en neige et en pluie، ومن بعد كيطيح على الأرض على شكل ثلوج وعلى شكل أمطار. إذن شكون اللي كتعبر لينا على هاد الصورة؟ دونك إلا شفنا هنا مزيان هي رقم 4. إذن كاين التجمع ديال السحب هنايا والسقوط نتاعها على الأرض. إذن رقم 4. لو فون ترونسبورت، الرياح تنقل، لا فابور دو كتنقل بخار الماء، فيغ لي كونتينون
كتنقلهم للقارات. حيت حنا دابا خصنا نعرفوا بان هنا كاين عندنا الارض كتكون من جوج حوايج، كتكون من البحر ولا المسطحات المائيه بصفه عامه، ولا نقولوا البحر والمحيط انهم هما اللي كيشكلوا الاغلبيه، وعندنا القارات. اذا هاد الرياح كتنقل لينا لا فابور دو اللي كتكون فوق البحر وكتنقلها للقارات باش كتسقط على شكل ثلوج وامطار وتتجمع. اذا هنا وتسقط. اذا شكون هي اللي العمليه؟ هي رقم 5. L'eau s'infiltre dans le sol et rejoint les nappes d'eau souterraines. إذا الماء يتسرب dans le sol في التربة، ومن بعد كيمشي مع المياه الجوفية. إذا شنو هي العملية؟ هي رقم 2. إذا من بعد ما تساقطت الأمطار هنا والثلوج بدأت تتسرب، واحد الجزء منها كيتم يلغوي السيل، يعني يجري على الأرض حتى كيصب في الأنهار والمحيطات والبحيرات والبحار، وواحد الجزء كيدخل في التربة على حساب التربة. إلا كانت التربة مثلا، خاصة التربة اللي مسامية وعندها الرملية. إذا هنا وإلا ما كانتش شبعانة، دابا على حساب التربة فاش كتشبع الماء كيجري، فاش كتكون عطشانة كيتسرب. إذا هنا شكون هي اللي كتمثل لينا هادشي؟ نيميرو 2. بالنسبة لنيميرو 7 هنايا غادي نصنفوها نيميرو 7 هي مع الكات، نيميرو 7 و 4 إلا بغينا، لو أن ما دخلناش هنايا. ربما المقصود بها الثلوج وهذه مقصود بها الأمطار. دونك سي با غراف. دونك الأرقام اللي نيسيسير حنا درناهم. دونك اون باس à la 5e question. l'eau dans le pain. الماء في الخبز. هنا علاش كنقولوا الماء موجود في الأغلبية ديال الأشياء، حتى الإنسان كيمثل فيه بواحد النسبة كبيرة. إذا هذا الخبز هذا فيه الماء. دونك غادي نشوفوا دابا لا ماس دان مورسو دو بان، يعني كتلة قطعة خبز، مورسو دو بان اي 70 غرام. إذا كتمثل 70 غرام. اون لو ليس، غادي نخليو هاد الخبز، هاد القطعة الخبز بليزيور جور ألير، غادي نخليوها في الهواء، الطلق، لير ليبر. اي اون لو بيس، ومن بعد غادي نوزنو باش نحددو الكتلة نتاعو من جديد ديال داك القطعة الخبز. اون تروف 62 غرام. لا كيسيون كو سيتيل باسي، ماذا وقع، ماذا جرى؟ إذا هنا بيان سور هذا الخبز هذا، وفعلا الخبز علاش كيبس فاش كنخليوه مثلا معرض للهواء؟ داكشي علاش كتشوفوا العيالات كيديروا الخبز في ميكا ولا كيحميوه من الهواء. الا خليتيه في الهواء غادي يتبخر منه الماء وغادي يبس بسرعه، ولكن فاش كديروا في ميكا كتحميه من الهواء، وداك الشيء علاش ما كيتبخرش، خصو وقت ديك الساعه. وبالتالي شنو غادي نقولوا؟ لو كونتوني، دونك الماء الذي يحتوي عليه الخبز s'évapore du pain، ou bien dans le pain, contenu dans le pain s'évapore. إذن ذلك الماء يتبخر. Donc la dernière question, sixièmement, l'eau dans le corps humain. إذا حنا اكتشفنا بأن الماء موجود في الخبز. دابا الماء موجود في الإنسان. الله تعالى كيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. جميع الكائنات الحية راه فيها الماء. لو كور دان نوم كونتين 60% دو، يعني جسم الإنسان يحتوي على 60% من الماء. sa masse est de 70 كيلوغرام. دابا هنا إلا افترضنا واحد الشخص في الكتلة نتاعو 70 كيلوغرام. دابا لا كيسيون كيل ماس دو كونتيان-تيل. إلا افترضنا واحد الشخص عنده في الكتلة نتاعو 70 كيلو. إذا غنطبقو بطبيعة الحال باش نلقاو لا ماس دو لو. إذا غنسميوها ام دو لو،
MO في هذا الشخص هذا كتلة الماء غادي تكون هي 60 على 100 مضروبة في 70، أولا بتعبير آخر 0.6 مضروبة في 70. دونك هنا إلا بغينا نطبقو هاد العملية ونحسبوها بلا ما نديرو كالكيل، دونك غنختزلو بالمية مع 100 وغادي تبقى لنا 7 في 6 إذا 42 كيلوغرام. دونك 42 كيلوغرام كلها ماء. إذن هذا أمر ليس سهل. إذا الإنسان دابا لو أنه ما كانش حي، داكشي علاش الإنسان عندما يموت وكيتدار في التراب كيتبخر منه الماء ويصبح بطبيعة الحال ترابا، وأن الماء هو اللي حنا كيحيينا. إذا فوالا تو سكي كونسيرن هاد لا سيونس. دونك وهكذا غادي نكونو انتهينا من الدرس الأول كونسيرنون لو. La prochaine fois, on va voir une nouvelle leçon.